السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں آسیہ رئیس خان کے ایک بالکل نئے مکمل ناول کے ساتھ جس کا نام ہے ہمت دشوار پسند، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور ساتھ ساتھ یہ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے۔ تو جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ عبداللہ نے تقریباً ساری رات ہی اسے جگایا تھا۔ جب وہ جھولے میں ڈالنے کی بڑی دیر بعد بھی سویا رہا تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کے پاس سے ہٹا تو پلنگ پر برارہ بیٹھے بیٹھے ہی ایک طرف لڑک کر سو رہی تھی۔ اس کے پیر اسی انداز میں مڑے ہوئے تھے جیسے وہ بیٹھی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کے سرہانے کھڑا سوچتا رہا اسے جگایا یا نہیں۔ آخر اس نے اس کے پیر سیدھے کیے اور سر اٹھا کے نیچے تکیا رکھا۔ برارہ نے ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ پل بھر کو اسے لگا وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے گی، لیکن وہ لحاف پکڑ کے پھر سو گئی۔ تھکا تو وہ سب سے زیادہ تھا۔ اس نے بھی بازو والا تکیا درست کیا اور سر رکھنے کے چند منٹ بعد ہی سو گیا تھا۔ برارہ کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ وہ بھی عبداللہ کی آواز پر۔ اس نے نیند میں ڈوبے رافع کو دیکھا اور پھر احتیاط مگر تیزی سے اٹھ کے جھولے کے پاس آئی۔ عبداللہ کی آنکھیں چوپٹ کھلی تھی اور وہ کھیل رہا تھا۔ برارہ نے پلٹ کر دیکھا۔ پتہ نہیں کب سوئے ہوں گے۔ اس نے عبداللہ کو اٹھایا اور بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ صوفے پر بھائی سو رہے تھے مگر بھابھی وہاں نہیں تھی۔ باورچی خانے سے آوازیں آئیں تو وہ ادھر ہی آ گئی۔ اندر بھابھی اور ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ ارے یہ اٹھ گیا، اسے دے دو، ہانی سنبھال لے گی، تم کچھ دیر سو جاؤ۔ اسے دیکھ کر بھابھی نے مشورہ دیا۔ جاگ گئی ہوں تو اب نیند دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ کیا کہتی کہ نیند پوری کر چکی میں۔ انہوں نے اپنے لیے چائے نکالی اور اسے بھی دی۔ ہم چائے پی لیں، تب تک اسے باہر لے جاؤ، پھر اسے بھی ناشتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ کو بیٹی کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ چائے کے دوران وہ بنا آواز بنی ایک بڑی بہن کی طرح بچوں کے ساتھ اپنا تجربہ سناتی رہیں۔ ان کا مقصد اسے ذمہ داری اور کام سمجھانا ہی تھا، مگر ان کا انداز ایسا تھا کہ اس پر بوجھ اور گھبراہٹ سوار ہوئی۔ نہ برا لگا کہ ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتا کوئی، جیسا گود میں عبداللہ کو دیتے ہوئے پروین اور دوسرے کے جملے پر محسوس ہوا تھا۔ آج باقی سب کی واپسی تھی اور پروین ان کے ساتھ جائیں یا نہیں یہ بحث چل رہی تھی۔ امی کچھ دن تک رکیں، عبداللہ کو برارہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے دے، پھر چلی جائیے گا۔ ان سب کی ہاں ہاں نہ کسی نتیجے پر پہنچ رہی تھی۔ آخر رافع نے فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، بازو میں ہی گھر تھا، لہٰذا وہ سب بھی جانے سے پہلے ملنے آئے تھے۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ نبیلہ کی آواز اتنی تھی کہ جو دور اور الگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی سن لیا۔ وہ لاجواب سی انسنی کر گئی۔ رافع نے اسے دیکھا اور افسوس نے گھیرا۔ اسے خیال بھی نہیں آیا تھا، نہ کسی نے یاد دلایا تھا۔ کل عبداللہ میں ہی سب اتنے پریشان تھے کہ بس۔ رافع تو سب سے زیادہ، وہی ہسپتال لے گیا اسے، پھر رات بھی عبداللہ نے جگایا ہوگا، ایسے میں وہ بھول ہی گیا ہوگا دینا۔ بھابھی نے ایک بار پھر معاملہ سنبھالنا چاہا مگر یہ ایک اور معاملہ بن گیا۔ جی ایسا ہی ہے، نازیہ بھی مسکرائی۔ ملی تو ہے سب سے یونیک منہ دکھائی، فری نے سجیلا کے کان میں گھس کر کہا، جو اس نے بھی سنا۔ وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ یہ کون سا اتنا اہم ایشو ہے؟ رافع کو یاد تھا مہوش نے اسے 3 آپشن دیے تھے رونمائی کے لیے، اور اس نے بڑے شوق سے ان میں سے ایک خریدا تھا جو اسے پسند بھی آیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا وہ بڑے ناز سے سب کو پس منظر کی کہانی کے ساتھ دکھا رہی تھی، اور یہ رسم ہی اب اس کے لیے فضول تھی، مگر برارہ کے لیے تو نہیں۔ اس نے پھر اسے دیکھا جو چھپ بیٹھی تھی۔ رات تک سارا گھر خالی ہو گیا کہ اگلے دن چھٹی نہیں تھی۔ سب ویکینڈ پر آئے تھے۔ اگلے دن اس کی چھٹی نہیں تھی۔ عبداللہ کی وجہ سے پہلے ہی اس نے اتنی چھٹی ہو چکی تھی کہ وہ اب ناگزیر ہو تبھی چھٹی کر سکتا تھا۔ عبداللہ اسی کے کمرے میں سوتا تھا۔ کل تو اس کی طبیعت اور رونے کی وجہ سے وہ ساری رات جھولے میں رہا تھا، ورنہ وہ اسے رات بھر جھولے میں نہیں رکھتا تھا۔ اسے بستر پر ڈال دو، پروین نے اسے تھپک کر سلا دیا تھا۔ رافع ہال میں کامل کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا جو کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ وہ خود ہی پروین کے ساتھ اس کمرے میں بکھرا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اسے ہر وقت چیزیں جگہ پر رکھنے اور صفائی کرنے کی عادت جو تھی، وہ عبداللہ کو لے کر خوابگاہ میں آئی اور اسے پلنگ کے درمیان لٹا دیا۔ کل کے مقابلے وہ آج شانت تھا۔ سارا دن رافع سب کو ٹوکتا رہا تھا کہ اسے یہ نہ کھلائیں وہ نہ کھلائیں۔ اسے کامل اور رافع کے بیچ بیٹھنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہیں عبداللہ کے بازو میں پلنگ سے پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ کل رات اپنے سو جانے پر
اس نے کچھ نہ کہا تھا، نہ رافع نے۔ اب بھی وہ قصداً آنے والے لمحات سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے عبداللہ پر نظر جمائی۔ وہ بالکل باپ کا ہم شکل تھا، رنگ بھی اسی کی طرح گندمی تھا، مناسب صحت والا وہ پیارا بچہ تھا۔ اس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں کیسے بدل رہی تھی، اس امر سے بے خبر وہ کھیلتا مسکراتا رہتا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا پروین اسے سنبھالتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ رافع کی دونوں بہنیں دور سے اور لفظوں سے ہی سارا پیار لٹاتی رہی تھی۔ اسے پروین اور بھابھی ہی سنبھال رہی تھی، یا پھر بچوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ رافع دھیرے سے دروازہ کھول کے دبے پاؤں اندر آیا اور اسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا کہ اس کا اندازہ تھا اتنی دیر ہو گئی کہ وہ سو چکی ہوگی۔ تم سوئی نہیں؟ اوہ، تو یہ چاہتے تھے میں سو جاؤں، اس لیے ہال میں بیٹھے تھے؟ اس نے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا۔ بس سو رہی تھی۔ جھٹ تکیا سیدھا کیا، اس کی طرف پش کی اور لیٹ گئی۔ رافع کا دل کیا سر پیٹ لے۔ کچھ دیر بعد وہ دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔ وہ دفتر جانے سے پہلے اسے عبداللہ کے کھانے کا وقت، دوائیں، اس کے کپڑوں، کھلونے اور ڈائپر رکھنے کی جگہ سمجھا اور بتا چکا تھا۔ کچھ نہ سمجھے یا کوئی چیز نہ ملے تو امی سے پوچھ لینا یا مجھے کال کر لینا۔ اسے یقین تھا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بھی اس نے سر ہلایا۔ پروین اپنے کمرے میں ہی تھی، ناشتہ بھی اس نے ہی بنایا تھا۔ انہیں نازیہ شازیہ سمجھا کر گئی تھی کہ پہلی بہو کے ناز نخرے اٹھا کے دیکھ لیے ہیں، کوئی قدر نہیں کرتا، اس لیے اب سب بہو کو کرنے دیں۔ اس کا گھر، اس کا بچہ، وہ جانے وہ سنبھالے، آپ آرام کریں۔ اتنے دنوں بعد اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے، جبکہ مہوش کے وقت یہی خیال الٹا تھا کہ امی یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا بیٹا ہے، اسے یہ بھولنے مت دیجیے۔ عبداللہ اس کی گود میں تھا، وہ بھی اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ پلٹا اور عبداللہ کے گال پر پیار کیا۔ سوری، تمہیں پہلے دن ہی اتنی ذمہ داریاں اور کام ہیں۔ اس کا دل کیا کہے جب میں آئی ہی اس مقصد کے لیے ہوں تو سوری کیسی، لیکن اسے رافع کا متین ملائم انداز ہر بار سچا محسوس ہوا اور اپنا اس طرح اظہار کرنا برا۔ آپ بار بار سوری نہ کریں، آپ نے ہی کہا تھا گھر کو مالکن کی ضرورت ہے، تو یہ سب اور کون کرے گا؟ وہ کچھ دیر رک کے اسے دیکھتا رہا، پھر عبداللہ کی پیٹھ پر رکھ کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تھینک یو۔ کل سے اب تک دوسروں کی باتیں اور حرکتیں جو دل میں جا گزے ہوئے تھی، یکایک وہاں سے غائب ہو گئی۔ جو اہم تھا اسے احساس تھا اور یہی بات معنی رکھتی تھی۔ وہ مسکرائی۔ اللہ حافظ۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ بھی دروازے سے باہر آئی۔ وہ کار نہیں لے جاتا تھا۔ اس نے پھاٹک بند کیا اور اندر جانے کے بجائے دوسرے حصے کی طرف دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت نانی ہی گھر میں ہوں گی۔ اس کا دل کیا ادھر جائے، لیکن وہ اندر آ گئی۔ گھر کے کام کے لیے ملازمہ آتی تھی، پروین ہی اس سے کام کروا رہی تھی۔ اس نے ان سے پوچھ کر دوپہر کا کھانا بنایا اور پھر پروین سے اجازت لے کر گھر آئی۔ نانی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں آ گئی؟ میرا مطلب ہے، پروین سے پوچھا۔ ان سے اجازت لے کر آئی ہوں، کھانا بنانا ہے، امی کو تو وقت نہیں ہوگا، وہ کہتی خود ہی باورچی خانے میں آئی۔ مٹر پلاؤ بنا ہوا تھا۔ ظاہر ہے مہناز کے لیے روٹی سبزی سے آسان پلاؤ تھا۔ حفصہ اور اندلیب ان کا ہاتھ ہی مشکل سے بٹاتی تھی۔ ویسے شادی سے پہلے انہیں عادت ڈالنے کی کوشش میں مہناز نے رات کا کھانا ان کے ذمہ لگا دیا تھا، جو اس کے واپس آنے کے بعد پھر سے اس کے سر آ گیا تھا، بلکہ اسی نے لے لیا تھا۔ نانی کی ہدایتیں اور سبق شروع ہوئے تو وہ عبداللہ کا بہانہ بنا کر واپس آ گئی، جو نہا دھو کر سو گیا تھا۔ اس نے پروین کے ساتھ کھانا کھایا۔ برتن اٹھا کے میز صاف کر کے وہ کمرے میں آئی تھی کہ رافع کا فون آ گیا۔ اس نے عبداللہ کا پوچھا، کھانا کھایا؟ کیا پکایا تھا؟ عبداللہ تنگ تو نہیں کر رہا؟ جیسے سوال کے بعد وہ شام 6 بجے تک آ جائے گا کہہ کر فون رکھ دیا۔ پروین دوپہر میں سو گئی تھی۔ عصر کے بعد وہ روز ہی عبداللہ کو لے کر نانی کی طرف جاتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے عبداللہ کو تیار کر دیا۔ اس نے رات کے کھانے کا پوچھا اور وہ اسے کیا اور کیسے بنانا ہے بتا کر پوتے کو لیے بازو میں چلی گئی۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اسے لگا مانو وہ برسوں سے یہی تھی اور یہی سب کر رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اپنا آپ بہت تنہا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، مگر دنیا سے کٹی نہیں تھی۔ لیکن اب رویوں نے اسے اپنے اکیلے پن کا احساس کرایا تھا، خاص طور پر مہناز کا رویہ۔ وہ ماں کے بہت قریب نہیں تھی
ان کی اپنی مصروف زندگی اور 4 بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہیں، اور یہ یقین ہی کافی تھا۔ مگر آج انہوں نے نہ اسے فون کیا تھا، نہ آ کر اکیلے میں کوئی تسلی دی، نہ اپنی ممتا بھری نظروں سے دیکھا کہ کیسا گزرا اس کا پہلا دن۔ اپنے لیے کھڑے ہونا، فیصلہ کرنا ایسا سنگین گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کی پرواہ ہی چھوڑ دی تھی۔ مغرب تک اس نے کھانا بھی بنا لیا۔ رافع آیا تو اس کے ساتھ ہی پروین بھی آ گئی۔ رافع کو صاف ستھرا عبداللہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، اور تشکر بھری نگاہ اس پر ٹھہر گئی جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی تھی، اور حلیہ عام سا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مہوش یاد آ ہی جاتی تھی، جو مہینہ بھر تک نئی دلہن ہی نظر آتی تھی۔ اس کے اندر اس کی یاد سے کوئی ہوک نہیں اٹھتی تھی، کوئی پچھتاوا کروٹ نہیں لیتا تھا، بلکہ اسے وہ سب کچھ بے معنی لگتا تھا کہ ان کے بنا وہ اب زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، خوش تھا، اور کسی سجاوٹ بناوٹ کے بنا بھی بریرا اسے بھلی ہی لگ رہی تھی۔ تبھی ایک سرگوشی پر وہ ٹھٹک گیا۔ کیا وہ بھی مطمئن، پرسکون اور خوش ہے؟ آپ چائے لیں گے؟ اس کے پیچھے کمرے میں آ کر بریرا نے پوچھا۔ پلیز۔ کل تک وہ خود ہی اپنے لیے چائے بناتا تھا۔ اس وقت بریرا کا سوال بڑے دنوں بعد جیسے عیاشی کا موقع تھا۔ وہ لباس تبدیل کر کے مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، تب وہ چائے لیے اندر آئی تھی۔ کچھ دیر رک کر وہ واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا، جو عبداللہ کے پاس بیٹھی تھی، باورچی خانے میں چلی گئی۔ چائے لے کر آئی تو پروین بھی وہاں موجود تھی۔ وہ صوفے پر رافع کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے کپ تھما کر وہ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ کھلونوں کے ساتھ قالین پر بیٹھا تھا۔ پروین بیٹے بیٹیوں کی بخیر پہنچنے کی خبر دے رہی تھی۔ وہ دونوں ان کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ پروین کا فون بجا تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تم دن بھر بور تو نہیں ہوئی؟ رافع کا دل کر رہا تھا اٹھ کے اس کے پاس جائے یا اسے اپنے صوفے پر بلائے، مگر اس نے وہیں سے پوچھا۔ بور تو نہیں، لیکن کام ہی نہیں کچھ۔ گھر میں کام کرتے کرتے وقت گزر جاتا تھا۔ عبداللہ بھی بہت دیر سوتا رہا ہے، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ رافع کے دل میں وقت گزر جاتا تھا، اٹک گیا۔ تو کیا یہاں بھی اسے محض وقت گزارنا ہے؟ ایسا ہے تو تم جو کام وہاں کرتی تھی یہاں بھی کرو۔ یہاں ماسی ہے۔ ابھی 2 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور ان کی باتیں رافع کو عجیب سے احساس نے گھیرا، اور وہ اس کے صوفے پر آ بیٹھا۔ بریرا کے چہرے پر حیرت پھیلی، لیکن نہ اس نے خود کو سمیٹا، نہ کوئی ناگوار تاثر ابھرا تھا۔ سب تم نے خود کو مالکن کہا تھا، تمہیں ماسی نہیں چاہیے تو چھٹی کر دو۔ اور اس نے ہاتھ پکڑ کے بریرا کی ہتھیلی کھولی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں جو تمہیں دلہن بنائے۔ باقی کا آرائش تمہاری پسند اور مرضی، لیکن تم چہرے کا ٹینشن کم کر کے مسکرا تو سکتی ہو۔ بریرا پہلے حیرت کے جھٹکے سے سنبھل گئی تھی، مگر یہ شدید تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ میں ٹینشن میں تو نہیں۔ اسے خود احساس نہیں تھا کہ اس کے ذہن پر سب کی باتیں سوار تھیں۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک رکھنے کی کوشش اور اپنوں کے رویوں کی اداسی ایک تناؤ، الجھن اور اداسی کا ملا جلا تاثر بنی چہرے پر بکھری تھی، جو رافع کو محسوس ہو رہی تھی۔ تو مسکراؤ، تاکہ اس کے علاوہ بھی کوئی ثبوت ہو۔ اس نے اس کی ہتھیلی پر دباؤ ڈالا۔ وہ مسکرا دی۔ رافع بھی مسکرا رہا تھا۔ تبھی عبداللہ آواز دے کر انہیں متوجہ کرنے لگا۔ کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ اس رات بھی کھانے کے بعد کامل آ گیا۔ اسے نصاب کا کچھ سمجھنا ہوتا تھا۔ وہ کتاب لے کر آتا تھا اور رافع لیپ ٹاپ کھول لیتا تھا۔ وہ کچھ دیر ان دونوں کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر پروین نے اسے بلا لیا۔ وہ اسے عبداللہ کو گود میں کیسے سلایا جائے کا ڈیمو دے رہی تھی، یعنی کل سے عبداللہ کو اسے ہی سلانا تھا۔ رافع کمرے میں آیا تو آج عبداللہ پلنگ کے بیچ سو رہا تھا، اور اس طرف بریرا۔ اگلے دن اس کا جوڑا تو نئی دلہن والا تھا ہی۔ اس نے کان میں بھی اس کی مناسبت سے چاند بالیاں پہنی تھی۔ دوسری شادی، بچہ، سمجھوتا، ماں، ذمہ داریاں جیسے لفظ اس نے اتنی بار بلکہ مسلسل سنے تھے کہ لاشعوری طور پر اس نے خود کو نئی دلہن کے طور پر دیکھا نہ سوچا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے مان لیا تھا کہ یہ سارے اہتمام اب اس کے لیے نہیں۔ اب وہ یہ سب کرتی اچھی نہیں لگے گی، مذاق بن جائے گی۔ اس نے نہ سرخ شوخ جوڑا پہنا جو اس کے پاس موجود تھا، نہ بہت بھاری زیور۔ میک اپ بھی ہلکا کیا۔ وہ خود ہی ہر معاملے میں دوسری سوچ رہی تھی۔
اس کے بعد جو خیال ذہن میں بیٹھا تھا وہ یہ کہ رافع بیٹے کی خاطر سب کر رہا ہے، سو اسے کیا غرض، وہ کیا پہن رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے، اس کی فکر یہ ہوگی کہ وہ عبداللہ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے۔ لیکن اب اس نے احساس دلایا تھا کہ اسے غرض تھی۔ اسے دیکھ کر رافع کھل کے مسکرایا تھا۔ پورا ہفتہ اسی معمول سے گزر گیا۔ وہ عبداللہ کو ادھر لے کر گئی تھی، مگر اس میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی سوائے کامل کے۔ اب وہ اس کی زندگی کا حصہ تھا، مگر ان کا برتاؤ اب بھی پڑوس کے بچے والا تھا۔ عبداللہ نے رو دھو کے جو پہلا ٹریلر دکھایا تھا، شکر کہ وہ گمراہ کن تھا، فلم ویسی نہیں تھی۔ اسے اس پر بڑا ترس آتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچتی کہ سمجھ آنے کے بعد جب اسے علم ہوگا کہ اس کی ننھی عمر میں ماں چھوڑ گئی تھی تو اس پر کیا بیتے گی، اور وہ تصور ہی اسے دکھی اور بے چین کر دیتا تھا۔ پروین کے انداز دوستانہ نہیں، ساسانہ ہی تھے۔ اسے اپنے ہی گھر والوں کے وہ رویے دیکھے تھے کہ پروین تو اسے بڑی نیک لگتی تھی۔ رات میں وہ کامل کے ساتھ ہوتا یا دفتر کا کوئی کام لے کے بیٹھا ہوتا اور وہ عبداللہ کے ساتھ ہی سو جاتی۔ بریرا، مرگجے اندھیرے میں رافع کی آواز ابھری، اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو مت سو۔ سوری، وہ بار بار کروٹیں بدل کے اس کی نیند بھی خراب کر رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے اس کی طرف رخ کیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ منمنائی۔ رافع اٹھ بیٹھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ میز پر ساتھ تھے، لیکن وہ زیادہ وقت ضروری کال میں مصروف رہا تھا۔ مجھے فش نہیں پسند۔ تو کچھ اور کھا لیا ہوتا۔ وہ چپ ہی رہی۔ آؤ۔ وہ بستر سے اترا اور اپنی جگہ تکیا رکھا۔ کہاں؟ اسے لگا وہ اتنی رات میں کھانا لینے جائے گا۔ باہر، ادھر بھی تکیا رکھ دو۔ ان حفاظتی دیواروں کے علاوہ اس نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا رکھا۔ پہلے ایسی سچویشن میں کیا کرتی تھی؟ ہال میں آ کر اس نے پوچھا۔ انسٹنٹ نوڈلز؟ اس نے یہاں بھی وہی ڈھونڈے تھے، مگر ناکام رہی تھی۔ رافع کو بھی علم تھا اس کے گھر میں نوڈلز نہیں ہیں۔ وہ فون لگانے لگا۔ بریرا کو لگا کسی 24 گھنٹہ کھلی رہنے والی فارمیسی کو کال کر رہا ہوگا۔ ہیلو، سوری یار، اس وقت ڈسٹرب کیا۔ نوڈلز چاہیے جو تمہارے کچن میں ہوں گے؟ بریرا جان گئی وہ کامل سے بات کر رہا ہے۔ کہاں رکھے ہوں گے وہ؟ او گاڈ، اس نے فون رکھ دیا۔ کامل لا رہا ہے، وہ اسے کہہ کے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ کچھ دیر بعد بکھرے بال اور نیند کے نشے میں جھومتا کامل ہاتھ میں 4-5 پیکٹ لیے حاضر تھا۔ سارے لے آیا ہوں، وہ بریرا کو تھما رہا تھا، مگر رافع نے لے لیے۔ نانی نے بلی سمجھ کر بڑی زور سے چپل ماری ہے۔ اس نے جھک کے پنڈلی سہلائی اور پلٹ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس دیے۔ اندر آ کر بریرا نے دروازہ بند کیا۔ تم بیٹھو، میں بناتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور اس کا بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح اس نے سنا تھا پروین رافع سے شازے کی طرف جانے کی بات کر رہی تھی۔ آنٹی چلی جائیں گی تو بس میں اور عبداللہ ہوں گے دن بھر۔ وہ تھی تو نانی کو بھی کمپنی دیتی تھی۔ وہ عبداللہ کو اس کے حوالے کر کے شام کے علاوہ بھی نانی کے پاس چلی جاتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ رافع بھاپ اڑاتا پیالہ لے آیا۔ تھینک یو۔ اس نے گرم پیالے کے نیچے پلیٹ رکھی تھی۔ اب مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، تم کھاؤ، تب تک میں چائے بنا لیتا ہوں۔ وہ پھر چلا گیا۔ اگلا دن سنیچر تھا، اس لیے اسے بھی نیند کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چائے کے 2 کپ اور پانی کا گلاس ٹرے میں لے آیا۔ تب تک وہ نوڈلز ختم کر چکی تھی۔ خود ہی گھر سنبھالنا پڑے تو عورت ہو یا مرد سلیقہ آ ہی جاتا ہے۔ آئندہ کھانا بناتے وقت ہی اپنا انتظام بھی کر لیا کرو۔ وہ اپنا کپ لیے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ویسے فش کے ساتھ ساتھ مزید کیا نہیں پسند؟ بس سی فوڈ۔ امی جانی کا کہہ رہی ہیں، ان کے بعد تمہیں پریشانی تو نہیں ہوگی؟ کچھ دیر بعد رافع نے پوچھا۔ پریشانی تو نہیں، لیکن عبداللہ انہیں مس کرے گا۔ عبداللہ زیادہ انہی کے ساتھ رہا ہے۔ ویسے وہ اب تم سے بھی مانوس ہو رہا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تمہیں برا نہ لگے تو کچھ پوچھوں؟ چائے کا کپ خالی میز پر دھری ٹرے میں رکھنے کے بعد اس نے بریرا کو دیکھا۔ جی، اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی۔ بریرا نے کپ کے کنارے پر انگلی پھیری۔ مجھے بھی نہیں پتہ۔ اس کے اندر اتنا کچھ تھا، لیکن کوئی ایسا ساتھی سامنے ملا ہی نہیں تھا جسے وہ کہتی یا کوئی پوچھتا۔ عام طور پر لڑکیاں اتنی جلدی اور گھر والوں کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتی۔
तुम्हें डर नहीं लगा कि घर वाले क्या कहेंगे, या यकीन था कि वो तुम्हारा साथ देंगे? आपको यकीन नहीं आएगा, मगर मुझे लोग और घर वालों का ख्याल आया ही नहीं, या ये कि मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए। शादी के लिए हाँ कहते हुए भी मैंने अम्मी से कहा था, आपको पसंद है, आपकी मर्ज़ी है तो हाँ कह दे। वो खुद भी इन बातों पर अब गौर कर रही थी कि अब किसी ने उससे पूछा था। फिर उस वक्त के दो ही एहसास मुझे याद हैं। पहला तो ये कि बहुत इंसल्ट फील हुई थी, और फिर नवीद के अंदाज, उसके एटीट्यूड पर शदीद गुस्सा आया था। उसकी टाइमिंग, लहजा और तवक्को के अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती। इन तीनों ने मुझसे वो फ़ैसला सेकंड्स में करवा लिया था। इससे पहले तो मुझे भी इल्म नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। खुद को इतनी अहमियत दूंगी, किसी का मुझे बेवकूफ़ समझना ऐसा गिरा गुजरेगा, ये सब मैंने भी तभी जाना। हाँ, लेकिन कहीं जहन में ये ज़रूर था कि ऐसा ही घर वाले भी सोचेंगे, उन्हें भी नवीद की बात बुरी लगेगी। मुझे नवीद की बात से जितना बड़ा झटका लगा था, घर वालों के रवैये से वैसा ही सदमा पहुंचा था। सबका इतना प्रेशर था, तब भी ख्याल नहीं आया कि रिकन्सिडर किया जाए। नहीं, मुझे सबने, स्पेशली खाला ने बहुत समझाया। मैं उस वक्त गुस्से में थी, ठंडे दिमाग से सोचूंगी तो खुद ही गलती का एहसास होगा, मगर मुझे एक पल को भी तामुल नहीं हुआ कि कहीं मैं गलत हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी किसी मामले में इतनी क्लियर नहीं थी जितनी उस बार। मुझे मालूम था मुझे क्या चाहिए। मैं कमरे में कुछ, दुनिया के सामने कुछ, ऐसे मुनाफे के साथ नहीं रह सकती थी। कुर्बानी और कॉम्प्रोमाइज़ भी वहाँ होते जहाँ बाहमी एहतराम हो, या कम अज़ कम ताल्लुक़ में दोनों फरीक एक ही सतह पर हों। साथ चलने वाले का पहला ही कदम आपके एहसास पर हो तो आगे बढ़ना अपने साथ ज़्यादती है। बुरैरा ने सर उठा के उसे देखा। वो भी सबकी तरह यही समझ रहा था कि उसने दूसरी लड़की की वजह से रिश्ता ख़त्म किया। उसे शोर शराबे और ड्रामे के बिना उसकी साबित कदमी अच्छी लगी थी। परवीन उसे सुनाती थी कि उधर क्या चल रहा है। सब उसे वापस जाने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका एक ही जवाब है कि उसकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म है। तब वो भी, ये आजकल की लड़कियां कहा करती थी, जब तक कि उसमें उन्हें सीधी काम काज में ताक, खामोश तबाह और हालात की मारी बेबस लड़की नज़र नहीं आई थी। जब पहली बार अम्मी ने तुम्हारा नाम लिया तो मुझे हैरत हुई कि वो ऐसा कैसे सोच रही हैं। बुरारा ने सोचा, क्या उसे बताए कि वो उनकी बातें सुन चुकी है। वो कह रहा था, उनके लिए तुम्हारी तलाक ही रीज़न था कि इनकार नहीं होगा, और मैं इसी रीज़न से नहीं चाहता था। ऑनेस्टली मैं तुम्हें नहीं जानता था, और मुझे पहले ही मुश्किल ज़िंदगी में मज़ीद पेचीदगियाँ नहीं चाहिए थी। उसे अच्छा लगा कि उसने दिल दुखाने वाली सच शाइस्तगी से कहा। उसे कहते हुए अपनी बात बदली नहीं। फिर क्यों मान गए? मेरे पास सिर्फ अपने बारे में सोचने की लिबर्टी नहीं थी, न मैं सारी उम्र यूं ही गुजार सकता था। फिर अब्दुल्ला का इस उम्र में ही किसी के साथ अटैच्ड होना ईजी है। मैंने सोचा, जितनी देर करूँगा, जितना सोचूंगा, जितने ऑप्शंस होंगे, फ़ैसला उतना मुश्किल होगा। इसलिए अगर तुम्हें एतराज़ नहीं हुआ तो क्या बुरा है। उसने महविश से इब्तदाई दिनों में बहुत दिलनशी हसीन किताबें बातें की थी। वो सोचकर जुमले बनाता था, खूबसूरत शायराना से अल्फाज चुनता था, लेकिन उन बातों में एहसास कम और उसे खुश करने की शऊरी कोशिश ज़्यादा होती थी। शादी के आगाज़ को यादगार बनाने की सही होती थी। उसे वो करना भी बोझ नहीं बल्कि अच्छा लगता था, लेकिन वो अब वही सब नहीं दोहरा सकता था कि उनके बेमायने और खोखले होने को उससे बड़ा कोई शाहिद न था। इसलिए अब वो दिल से सच्ची बातें ही कर रहा था। मैं शादी के दिन तक भी श्योर नहीं था कि फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं, और हम इंसान इन बातों में कभी श्योर हो भी नहीं सकते। हाँ, उम्मीद दुआ कर सकते हैं, जो मैंने भी की। वो हल्का सा मुस्कुराया। और अब मुझे लग रहा है मैंने ठीक फ़ैसला किया था। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, उसने याद दिलाया। तुम्हें ठीक नहीं लगता? वो तो मुझे आपको मैसेज करते वक्त ही पता था। वो फिर कप के किनारे हाथ फेरने लगी। कैसे? आपने अपनी ज़रूरत वाज़े करते हुए मुझे भी अहमियत दी थी। उसने फिर राफ़ी को देखा। आपने सिर्फ अपना नहीं सोचा, मेरे एहसास को भी काबिल कदर जाना था। वो जो सोच रहा था, उसके हाथ से कप लेकर मेज़ पर रखेगा और उसका हाथ थाम के उसे वहाँ से उठाएगा। उसी पल इरादा बदल दिया। थैंक यू,
बुरैरा ने कहा और वो मुस्कुरा दिया। वैसे अम्मी चली गई तो रोज़ के छोटे मोटे काम तो मैं ही करना पड़ेंगे। मामूल का सौदा सिर्फ परवीन ही करती थी, या फिर पूरे वीक के कई काम हमें वीकेंड पर करना होंगे। उनका मौजू बदल गया था। जुमे को शाजिया का बेटा नानी को लेने आ रहा था। उनकी उसी रात नवासे के साथ ट्रेन से वापसी की टिकटें थी। हफ्ता भर उनकी तैयारियां चलती रहीं। नानी के साथ वो बाजार के 2 चक्कर भी लगा आई थी। उसे अभी तक किसी ने इधर रहने या रुकने नहीं कहा था। आते जाते सब नज़र आते थे और तभी दुआ सलाम और बात हो जाती थी। जैसे परवीन अब भी इधर पाबंदी से जाती थी, वैसे कामिल रोज़ इधर आता था। अब वो और अब्दुल्ला भी उनकी महफिल में शामिल हो जाते। उसकी तरह कामिल ने भी अब्दुल्ला को अपने ख़ानदान का हिस्सा तस्लीम कर लिया था। उसे खुद को मामू कहलवाना भी अच्छा लग रहा था। रात देर की ट्रेन थी। परवीन उसे बहुत हिदायतें दी, अब्दुल्ला को भींच कर प्यार किया। उनकी आंखें उसे प्यार करते हुए भीग गई थी, मगर उन्हें जाने की बहुत खुशी भी थी। रात 1:30 बजे राफे उन्हें छोड़कर वापस आया तो अब्दुल्ला सो गया था। वो जाग रही थी। चाय कॉफ़ी कुछ भी चलेगा प्लीज़, उसने फ़ोन और चाबी रखते हुए बुरैरा से कहा, जो अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी। इतनी गर्मी में भी इन्हें चाय चाहिए होती है। वो अलमारी बंद करके बावर्ची खाने में, जबकि वो कपड़े लिए नहाने चला गया था। वो तरोताज़ा हॉल में आया और 2 मिनट बाद वो कॉफ़ी लिए हाजिर थी। मुझे तो आदत है, लेकिन क्या तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी? अब गौर करूँगी, वो मुस्कराई। वो चाय की शौकीन नहीं थी, मगर राफे को किसी भी वक्त चाय की तलब होती थी। कई बार वो खुद ही बना लेता था। अब्दुल्ला ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? उसे गोया पता चल गया था कि दादी छोड़ के जा रही हैं, इसलिए उनकी गोद से उतरने के बाद रोने लगा था। उनके जाने तक वो रो रहा था। कामिल उसे बाहर ले गया था। वापस आया तो बहल चुका था। पहले तो अब्दुल्ला इतना रोता था कि मैं सोचता था कैसे संभालूंगा उसे। तब वो नया माँ से दूर हुआ था। न मुझसे संभलता था, न अम्मी से, न नाजिया बाजी से। वो इन दिनों अब्दुल्ला की वजह से हमारे साथ थी। आपको नागवार न गुजरे तो कुछ पूछूं? इस बार बुरारा ने पूछा। राफे ने सर हिला के इजाज़त दी। आप दोनों ने अब्दुल्ला की वजह से भी अपने डिफरेंसेस मिटाने का नहीं सोचा? राफे कई लम्हे खामोश रहा। अब यह जुमला बड़ा आइडियलिस्टिक लग रहा है। डिफरेंसेस दूर करना। हमें क्या इख्तलाफी था और किस बात पर हम सेम पेज पर थे, मुझे ये भी नहीं मालूम। दोनों फैमिलीज़ का दामद पसंद नहीं थी। हमने एक दूसरे को देखा, मिले, बातें की। अटैचमेंट के बाद फ़ोन भी करते रहे। फंक्शंस के, डिनर्स के, लुक्स, फ़ोटोग्राफ़ी, हॉल, हनीमून, हमने सब डिस्कस किया, तय किया। उसके बाद का पीरियड भी बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन जब रूटीन लाइफ शुरू हुई तो जैसे कोई ख्वाब टूटा। हम दोनों ही तवक्को कर रहे थे कि मैंने अब तक सब इतना परफेक्ट और जैसा उसने चाहा वैसा दिया है, तो आगे जो मैं कहूँगा वही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो सब करके हमने बस एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, समझने या एडजस्ट होने की नहीं। हमें हर मामले में एक दूसरे से इख्तलाफ होता और कोई भी पीछे हटता न चुप होता। फिर अम्मी बाजियों और महविश का रिश्ता टिपिकल था। उन्हें एक दूसरे के हर अमल में साजिश और हर बात ताने तंज नज़र आता। चुप कोई नहीं रहता। वो रुक गया। आप तब जॉइंट फैमिली थे? नहीं, मेरी जॉब इसी शहर में थी जहाँ दोनों बाजियाँ हैं। नाजिया बाजी और मेरा मकान करीब था। अच्छा। वैसे मैं जो भी कहूँ वो मेरी साइड होगी और मैं जानिबदार भी हो सकता हूँ। इन शॉर्ट, और सच ये है कि शुरू के 1.5-2 माह सुकून से गुजरे। उसके बाद हम दोनों बस लड़ते रहे। इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी ईजी भी नहीं थी। वो मज़ीद नाजुक मिजाज और चिड़चिड़ी हो गई थी। उस पर अम्मी को उसकी हालत ड्रामा लगती। मैंने तब बहस, इख्तलाफ, लड़ाई सब बंद कर दी। गुस्सा ज़ब्त किया, एडजस्ट किया कि उसकी कंडीशन ही ऐसी थी। मगर वो फिर भी ज़्यादा अपनी अम्मी की तरफ रहने लगी। वो वक्त साथ गुजरता तो हम शायद कुछ समझ पाते या करीब होते, लेकिन खैर। उसके बाद वो अपने मिजाज में मज़ीद पक्की हो गई। लचक बिल्कुल नहीं रही थी और मैं तब तक इतना समझदार नहीं था। वो मुस्कुरा के खामोश हो गया। ये तो अब्दुल्ला को हाथों में लेते ही मेरे अंदर जैसे कुछ पिघल गया या बदल गया था। मैं उसकी खातिर बहुत कुछ करने को तैयार था, लेकिन उसके बरक्स महविश डिलीवरी के बाद
दूसरी इंतहा पर चली गई थी। वो भी बदल गई। साल भर हमने इसी तरह घसीटा। उसकी पहली सालगिरह भी हमारी लड़ाई के नज़र हो गई थी। फिर वो एक दिन किसी बात पर उलझ के मैके चली गई। उसके बाद हमने फ़ोन पर ही बात की। उसने कहा, हम इस तरह साथ नहीं रह सकते। अभी देर नहीं हुई, हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने अब्दुल्ला की दुहाई दी। घर वालों ने आपस में बात की, कोई दरमियान का रास्ता निकालना चाहा, क्योंकि बच्चे के बाद कोई भी नहीं चाहता था कि तलाक तक नौबत जाए, मगर सब बेसूद रहा। वो खामोश हो गया। बुरैरा भी चुप उसे देख रही थी। जब वो अब्दुल्ला को मेरे पास छोड़ गई, उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि यही बेहतर है। वो उसके लिए बस मेरी औलाद था। पता नहीं क्या वजह थी, मगर वो उससे अटैच नहीं हो सकी। तब अब्दुल्ला की खातिर ही मुझे इस रिश्ते को खींचना या चलाना मंजूर नहीं था। अगर उम्मीद होती तो मैं उसकी खातिर मज़ीद कोशिश करता था। उसे पहली बार राफ़े के बेटे से मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ। उसने वो शादी उसके लिए ख़त्म की थी और दूसरी भी उसके लिए की थी। कुछ ताल्लुक़ ऐसे ही टूट जाते हैं, कोई बड़ी वजह, बड़े इशू, सीरियस तनाज़े नहीं होते। सोचे तो मामलात सुधारने के कई तरीके भी नज़र आते हैं। एक साथ रहने का जवाज़ भी होता है, मगर कुछ काम नहीं करता कि वो दो लोग एक दूसरे के साथ रहने के काबिल ही नहीं होते। उसने आगे झुककर खाली मग मेज़ पर रखा। और अब वो सीधा हुआ। चंद दिनों में इतने अजीब व गरीब हालात से गुजरे कि यूँ आमने सामने हैं। यहाँ शिफ्ट होते वक्त किसने सोचा कि बाजू वाला घर इतना अहम होगा। उसने फ़िज़ा का बोझलपन दूर करना चाहा। मुझे तो अब भी कभी लगता है ये सब ख्वाब है। आँख खोलते ही सब पहले सा होगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ रुख किए थे और बुरैरा ने एक हाथ सोफे की पुश्त फैलाते हुए कहा, ये ख्वाब नहीं। राफ़े ने उसके पहले हाथ पर हाथ रखा। और अगर है तो हम सो ही रहे हैं। वो धीरे से हंसा। बुरैरा ने बगौर उससे देखा। उसका जहन एक ही नहज पर लगा था कि उसने अब्दुल्ला के लिए शादी की है और अब पहली बार उसने राफ़े में राफ़े को देखा, बाप को नहीं। अपने हाथ पर धरा उसका लम्स पहली बार उसके अंदर एक नई सनसनीखेज लहर बन के दौड़ा। वो भी मुस्कुराई और उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ खींच के खड़ी हो गई। बहुत देर हो गई है। उसने दोनों मग उठाए। इन्हें धो के रख दूँ? उसने खामखा अपने जाने की सफाई दी और बावर्ची खाने में आ गई। 5 मिनट लगा के वो मग धो के हॉल में आई तो वो टीवी लगा के बैठा था। तुम सो जाओ, बहुत दिनों से कुछ देखा नहीं, आज कोई मूवी देख लेता हूँ। वो मसरूफ़ सा स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स की माई लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था। तुम्हें भी देखनी है? उसने गर्दन मोड़ कर देखा। नहीं, आप देखें, मुझे नींद आ रही है। वो ख्वाबगाह में आ गई। वो दिन में जब कोई नहीं होता, नानी के लिए एक चक्कर उधर का लगाती थी। उनका घर बाजार से करीब था और शादियों के मौसम की वजह से उधर का चक्कर लगाने वाले भी घर आते ही थे। अब उन सब का उससे मिलना भी ज़रूरी हो गया था। सबकी नज़रें जांचती टटोलती होती थी। बतौर ख़ास जब अब्दुल्ला उसके पास उसकी गोद में होता, वो उसे कुछ बोलती या वो उसकी तरफ लपक के आता, लायानी आवाज़ से उसे कुछ समझाने की कोशिश करता, चिढ़ जाता या रोने लगता, उन सूरतों में उसके असाब भी तन जाते। वो शऊरी कोशिश करती उन दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ बर्ताव सवाल उठाने वाला ना हो। वो तन्हाई में या फिर सिर्फ राफ़े के सामने ही फितरी अंदाज में रह पाती। उसके अलावा कोई और देख रहा होता तो उसकी सारी हिस्सियात और हरकत कोई गलत तासुर पैदा ना हो, इसी की कोशिश में होती थी। और ये बड़ा थका देने वाला काम बनता जा रहा था। परवीन भी फ़ोन पर कुरेद कुरेद कर अब्दुल्ला की एक एक बात पूछती और बार बार वही सब याद दिलाती जो वो भूली भी नहीं थी। राफ़े कमरे से निकला तो वो भी अब्दुल्ला को उठा के उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। शुक्र था कि वो रोज़ बाप को जाते देखकर जैसे दादी के जाने पर उद्यम मचाया था, वैसा धमाल नहीं करता था। अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ? अचानक दरवाजे से पहले ही उसकी तरफ पलट के राफ़े ने पूछा। हमें हर दफ़ा ये पूछने के बजाय वही बोलना और करना चाहिए जो दिल करे, क्योंकि हमें एक दूसरे की बात बुरी नहीं लगती। उसने ठहर के बात मुकम्मल की। वो गहरी नज़रों से देखता, मायने खेजी से मुस्कुराया। अल्लाह हाफिज़ बेटा। उसने मामूल की तरह झुक के अब्दुल्ला का गाल चूमा। मामा को तंग नहीं करना। उसके दूसरे गाल पर प्यार करके वो सीधा हुआ। बुरैरा का मुंह हैरत से खुला रह गया। पहली बार अपने लिए मम्मा सुना था।
एक हिद्दत भरे एहसास से उसका सीना भरने लगा। उसकी बदली कैफियत चेहरे पर बिखरी थी। गोद में धरे गोद में धरे अब्दुल्ला का लम्स कुछ नया महसूस होने लगा। राफे का सरप्राइज़ इतना ही नहीं था। उसने बेटे की तरह झुक के नई ममा के गाल पर भी बोसा शब्द किया। कुछ सेकंड पहले तुमने ही मुझे सबकी इजाज़त दी है। राफे ने उसका गुलाबी होता चेहरा दिलचस्पी से देखा। अल्लाह हाफिज़। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो वहीं खड़ी रही। जब फाटक बंद होने की आवाज़ आई तो वो सोफे पर बैठ गई। उसने अब्दुल्ला को देखा जो उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रहा था। उसने बेख्तियार उसे चूम के नीचे छोड़ने के बजाय खुद से लिपटा लिया। अगले दिन उसने अब्दुल्ला को गोद में लेने की गलती नहीं की। वो हॉल में कालीन पर बैठा था और वो मसरूफ़ बनी उसके आगे खिलौने रखने लगी। राफे ने भी उसे नहीं उठाया बल्कि खुद ही झुक के बेटे को प्यार किया। वो भी खिलौना रखकर सीधी हुई और पलटी। राफे पास खड़ा उसे ही देख रहा था। किसी के कुछ कहे बिना उस पल बड़ा वाज़ेह था कि वो सोच क्या रही है। वो यूं खज्जल हुई जैसे कोई वहाँ उसके ख़यालात बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा हो। मुस्कुराहट जब्त करते आखिर वो हंस पड़ा। उसने सुर्ख चेहरा झुका लिया। अल्लाह हाफिज़ अब्दुल्ला की मम्मा। उसे अब कौन रोक सकता था जब वो एलानिया इजाज़त दे चुकी थी। महनाज से पहले कामिल ने उसे बताया कि हफ्सा के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वो खुद ही रात में उधर चली गई। वहाँ अगले दिन के लिए मेहमानों की तैयारियां जारी थी। उसने महनाज से पूछा कौन लोग हैं। हफ्सा का सीनियर है, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। बाकी कामिल ने बताया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो इंतज़ार ही करती रही कि महनाज कल मेहमानों के वक्त राफ़े को बुलाने के लिए खुद आएंगी या फ़ोन करेंगी। बड़ा दामाद और करीब होने की वजह से उसे बुलाया जाना चाहिए था, मगर कामिल ने ही उसे बताया कि नानी ने ख़ास तौर पर उसे मना किया था कि तुम राफ़े को ना बुलाना। उसे गुस्सा आया और वो भी अगले दिन उस वक्त घर में ही रही। ताहम कान दरवाजे और फ़ोन पर लगे रहे कि कोई तो उसे आवाज़ देगा, बुलाने आएगा। रात कामिल ने ही फ़ोन किया। हफ्सा के होने वाली दादी की ख़ास हिदायत थी कि उसे और राफ़े को ना बुलाया जाए कि उनके नज़दीक इस नेक मौके पर उनकी मौजूदगी जोड़े के लिए बुरा साया थी। वो भी जला भुना था कि घर में उसकी भी कोई नहीं सुनता था। तो क्या हफ्सा अनलीब इस वजह से मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी? हफ्सा उस वक्त भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उसके जहन में वही सब चलता रहा और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आंसू बहने लगे। राफ़े उसे कल उधर से आने के बाद से चुप देख रहा था। फिर कामिल से उसकी बात भी कानों में पड़ी थी, इसलिए उसे खिड़की के पास रोते देखकर उसे ताजुब नहीं हुआ था। वो सामने आया तो बुरेरा चौंकी। राफ़े ने आंसू पोंछे और वो ठटकी कि वो तो रो रही है। राफ़े ने कुछ नहीं पूछा और वो ज़ब्त करने लगी, लेकिन राफ़े ने संभाला तो वो फूट फूट कर रो दी। उसने दामादों वाले शिकवे नहीं किए थे, मगर बुरेरा को बुरा लगा था। फारिया की शादी थी और हफ्सा का भी मियाँ बीवी राजी वाला मामला था, लिहाजा वो लोग शादी की तारीख तय कर गए थे। उसने रो के दिल हल्का कर लिया था तो फिर किसी से शिकायत भी नहीं की। वो अभी उन सबको अपनी खुशहाल ज़िंदगी के सबूत देने में लगी थी, इसीलिए उन सब के बावजूद अब्दुल्ला के साथ वहाँ मौजूद रहती थी। हफ्सा सातवें आसमान पर थी। अखराजात पर बात चल रही थी। तब महनाज ने कहा, तुम दोनों फारिया के फंक्शन में बुरारा की शादी वाले ड्रेसेस पहन लेना। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मेरी कोई शॉपिंग नहीं करनी, वही पहनूंगा। कामिल ने अंदर आकर उसकी गोद से अब्दुल्ला को लिया और सहन से चला गया। अरे काहे इसकी याद दिलाती हो? नानी ने उसे नागवारी से देखा। अम्मी, सबने देखे हैं वो कपड़े? अनलीब ठटकी। वलीमे वाले किसी ने नहीं देखे। महनाज कॉपी में कुछ लिखती जा रही थी। वो इतने भारी काम वाले थे जो उन दोनों को उसके और राफ़े के निकाह के तकरीब के लिए ओवर लग रहे थे, लिहाजा उन्होंने उस दिन ईद वाले जोड़े पहने थे। ओह वलीमा। नानी इस मौजू पर चुप रह नहीं सकती थी। अब मैं सेट हूँ अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, तो अब भूल क्यों नहीं जाती नानी? उसे रहा नहीं गया। खुश? पर आई औलाद पाल के कौन खुश होता है? यहाँ आया बनी है, वहाँ राज करती राज। वो हैरत और सदमे से गूंग रह गई। सारा वक्त वो बच्चा दुम की तरह पीछे है। दादी और बाप तेरे हवाले करके मस्त बेफिक्र हो गए हैं। अपनी नाक ऊंची रखने को तो यही कहेगी, मगर क्या हम अंधे हैं? उसने महनाज को देखा। वो कॉपी पर झुक गई।
अनलीव और हफ्जा ने नज़र मिलते ही शाने उचकाए कि ऐसा ही तो है। अदराक का नया दर वाह हुआ। उन सब के लिए मसला अब ये भी था कि उसने सबकी नफ़ी करके खुद को चुना था। ज़िंदगी में एक ही फ़ैसला उसने सिर्फ अपने लिए किया था और सब उसे उस पर पछताते देखना चाहते थे। उससे सुनना चाहते थे कि मैंने आप सबकी ना सुनकर गलत किया है, मुझे आपकी बात मान लेना चाहिए थी। यह हमेशा दूसरों का सोचने का असर ही था कि जब उसने अपने लिए सोचा तो दूसरों के लिए उसका यह इक़दाम कबूल करना मुश्किल हो गया। उन्होंने उसे नाकाबिल माफ़ी गुनाह बना डाला। वो तो उन्हें मुतमईन करना चाह रही थी कि वो खुश है, लेकिन उन्हें उसकी खुशी से सरोकार ही कहाँ था। उनका इत्मीनान उसकी नदामत और पछतावे में था। जब वो कह देती, हाँ मैंने बेजा ज़िद की, मैं गलत और आप सही थे, वो बेकार ही उन सब के मुकाबिल अपनी आसूदा ज़िंदगी साबित करने में हलकान हो रही थी। मेरा वो फ़ैसला ज़िंदगी का पहला दुरुस्त फ़ैसला था, और दूसरा राफ़े से शादी। मेरी ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। वो बाहर आ गई, जहाँ कामिल अब्दुल्ला के साथ खेल रहा था। चलो उधर, मैं किचन में हूँ, तब तक तुम इसके साथ हॉल में खेलो। कामिल उसका हाथ पकड़े उसके पीछे चल पड़ा। आप इसे गोद में उठाना बंद कर दें, कितना प्यारा चलता है अब्दुल्ला, है ना अब्दुल्ला? और अब्दुल्ला अपनी ज़ुबान से उसे जवाब देने लगा। उसने अब दूसरों की परवाह छोड़ दी थी। वो जान गई थी कुछ चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं बदलेंगी। कुछ नज़रें, मखसूस तासुर, चंद बातें उसे हमेशा झेलनी पड़ेगी। अतवार का दिन था और राफ़े दफ्तर की किसी तकरीब में गया था। दोपहर में अब्दुल्ला के सोने के बाद वो फ़ोन लिए बैठी थी। पुरानी चैट्स देखते हुए नवीद के नंबर पर अनरीड पैगाम देखकर वो रुक गई। नवीद का वॉइस मैसेज काफ़ी पुराना था। वो उसने राफ़े और उसके निकाह के बाद किसी दिन भेजा था। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम जैसी औरतों का यही अंजाम होता है। अपनी नाक ऊंची रखने का ड्रामा करने वाली यूं ही मुंह के बल गिरते हैं। मेरे कम से कम पहली बीवी थी और गोद में रेडी बच्चा नहीं डाला था। उसने मुकम्मल सुने बिना ही वॉइस नोट्स चैट से मिटा दी और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मगर गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मुसलसल सोचते हुए गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जलील इंसान, वो औरत की इज्जत करना जानता ही नहीं है। किसी ने सिखाया नहीं उसे। माएँ भी तो औरत होती हैं। वो अपने बेटे को क्यों नहीं बताती कि? सोचते हुए उसने गर्दन मोड़ी और सोए अब्दुल्ला को देखकर उसके ख्याल में बहती रहो जैसे जम गई। मासूम प्यारा अब्दुल्ला गहरी नींद और दिलकश लग रहा था। मैं सिखाऊंगी। वो टेका छोड़ के झुकी, अब्दुल्ला के नर्म गुलाबी हथेली में अपनी उंगली रखी और फिर उसका हाथ उठा के लबों से लगाया। उसे हमदर्दी करते, उस पर तरस खाते जाने का वो बच्चा उसे इतना प्यारा हो गया था। मैं अब्दुल्ला को बताऊंगी, हर औरत काबिल तकरीम होती है। उसके जज्बात और एहसासात को नाजुक आमगी किसी आम इंसान ने नहीं कहा था कि उसके बयान और हकीकत को मामूली समझकर नज़रअंदाज किया जाए। मैं बनाऊंगी अब्दुल्ला को ऐसा मर्द जिसे कभी कोई औरत ये ना कह सके कि तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। बुरारा के अंदर उस पल माँ का जन्म हुआ था। उसका दिल ममता से यूं लबरेज हुआ कि उसने झुककर अब्दुल्ला का माथा चूमा। उसने उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लिया। उसी वक्त नज़र उठी, दरवाजे में राफ़े खड़ा था। उसने आहिस्ता से अब्दुल्ला के हाथ उसके पेट पर रखे और पलंग से उतर गई। आप कब आए? ये क्या हो रहा था? वो अंदर आया। ऐसे ही सोए हुए अब्दुल्ला पर प्यार आ गया था। उसने ज़रा सा सर घुमा के अब्दुल्ला को देखा। जब सर सीधा किया तो राफ़े सामने था। किसी जागते इंसान पर प्यार आ जाए तब भी यूँ इजहार कर सकते हैं? वो पूछ रहा था। उसका दिल शोर करने लगा। वो चुप रही। राफ़े ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। बेटे को प्यार करती बीवी पर मुझे भी प्यार आ गया है। उसने भी वही किया जो बुरारा ने अब्दुल्ला के हाथ के साथ किया था। उसे याद था। उसके बाद उसने अब्दुल्ला की पेशानी चूमी थी। वो सांस रोके सीने में उछलती कूदती धड़कनों के साथ मुंतज़िर थी जब कई लम्हे यूं ही गुजर गए कि ना वो आगे आया ना उसका हाथ छोड़ा। तो उसने झुकते हुए नज़र उठाई। राफ़े की गहरी तवज्जो से भरी आंखें उस पर टिकी थी। वो उसके इंतज़ार का लुत्फ़ ले रहा था। नज़रें मिलते ही उसने धीरे से हंसते हुए उसकी गर्दन पर दूसरा हाथ रख के चेहरा करीब करते हुए उसके इंतज़ार का समर माथे पर सिफ्ट किया। तुम्हें रोज़ अब्दुल्ला पर प्यार आता है या कभी कभी? अब वो छेड़ रहा था। जब भी आता हो। अब आपके सामने आने से पहले 10 बार सोचेगा।
اس کے جواب پر رافع کا کہکا جتنا بے ساختہ تھا اتنی ہی تیزی سے برارہ نے پلنگ سے دور کرتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ شش، عبداللہ اٹھ جائے گا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے اٹھا کہ آواز پر عبداللہ نہ جاگ جائے۔ ہیلو۔ خلاف امید دوسری طرف فاریہ تھی جو اس کی فرصت کا وقت اور دن پوچھ رہی تھی تاکہ وہ ملنے آ سکے۔ ویک ڈیز میں کسی بھی دوپہر آ جاؤ، اس نے کیوں پوچھا جو وہ ٹال گئی کہ ملنے پر بتاؤں گی، تو اس نے بھی جواب دے دیا۔ فاریہ میری کزن ملنا چاہتی ہے، اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے کہہ رہی تھی۔ فون رکھنے کے بعد رافع کی سوالیہ نظر کے جواب میں اس نے کہا، اسے ایسی کیا بات کرنی ہے؟ اس نے رافع سے پوچھا۔ آئے گی تو پوچھ لینا۔ اور 2 دن بعد ہی وہ اپنی سہیلی حمیرہ کے ساتھ چلی آئی جس سے وہ پہلی بار مل رہی تھی۔ وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی، کافی اور لوازمات ان کے سامنے رکھ کر وہ بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ قریب ہی بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اس کی آواز میں کھلونوں کا شور تھا جس کی اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ فاریہ نہیں مان رہی تھی، لیکن مجھے سب سے مناسب یہی لگا کہ اسے تم سے بات کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد حمیرہ نے ہی آغاز کیا۔ اس نے استفہامیہ نظر سے فاریہ کو دیکھا جو اب بھی چپ تھی۔ میں بتاتی ہوں، حمیرہ نے کہا۔ سب سے پہلے مجھے میرے کزن نے بتایا تھا کہ عمار کا کسی کے ساتھ افیئر تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ایک نہیں، اس کے ایسے 1 سے زیادہ افیئرز رہے ہیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ فاریہ ایسا کچھ اس کے ساتھ بانٹے گی۔ عمار اس کا منگیتر تھا۔ اس نے حیرت پر قابو پا کے فاریہ کو دیکھا۔ حمیرہ کو لگتا ہے میرے پاس وقت ہے، مجھے ابھی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، اور تم ایسی سچویشن فیس کر چکی ہو تو مجھے مشورہ دے سکتی ہو۔ میں کیا مشورہ دے سکتی ہوں بھلا؟ اور یہ تو تمہیں طے کرنا ہے۔ اس کی بات پر فاریہ نے حمیرہ کو دیکھا۔ مشورہ یعنی کہ اس کے بعد تم نے سب کیسے ہینڈل کیا؟ حمیرہ نے توضیح کی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ ہم اپنے لیے آواز بلند کریں، ڈٹ جائیں تو سب سے پہلے ہمارے اپنے ہی حیرت سے گنگ رہ جاتے ہیں، اور ہمیں جاننے والے ہی جب اجنبی بن کے دیکھیں تو پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے۔ اس کے بعد دنیا سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ میرے ساتھ ہی یہ ہوا ہے۔ جو میرے لیے سمجھوتا ہو وہ دنیا کے لیے عقل مندی تھی، اور جہاں میں مطمئن ہوں وہاں ان کے لیے سمجھوتا۔ تو دنیا کی باتوں اور لوگوں کے لیے روپے دیکھ کر تمہیں زندگی گزارنا ہے تو وہی کرو جو انہیں ٹھیک لگتا ہے، ورنہ بہتر ادھر سے آنکھیں کان بند کر لو۔ اگر تمہیں دنیا کا سرٹیفکیٹ پا کر ہی خوشی ملتی ہے تو پھر بھول جاؤ، کیونکہ سب اتفاق کریں یہ ناممکن ہے۔ ویسے کیا تم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے؟ ابھی نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم گھر میں بات کرو، تمہارے پاس وقت ہے، میرے پاس نہیں تھا۔ پہلے ہی سب کو اپنا موقف سمجھا سکو تو وہی فیصلہ کر لیں گے۔ اس نے اپنی باجی سے کہا، جنہوں نے اسے ڈانٹ پلا کے سختی سے منع کر دیا کہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شادی سے پہلے کے معاشقے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے ریلیٹیو بھی ہیں نا؟ مجھے تو حیرت ہے، وہ عورت اور بیوی ہو کے سمجھ نہیں رہی ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہلکے سے ہنسی۔ واحد انسان جو اس وقت میرے ساتھ تھا وہ کامل تھا، اور اس کے بعد مجھے کسی نے سمجھا تو رافع نے، جبکہ نوید کے اس فریب میں اس کی ماں بہنیں سب شامل تھیں۔ بعد میں ان کے ساتھ میرے گھر کی ساری خواتین بھی میرے اگینسٹ تھی۔ اس لیے سمجھنے اور نہ سمجھنے والوں میں مرد یا عورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حمیرہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسی لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فاریہ الجھی تھی۔ اس نے بھی بحیرہ کی مخالفت دیکھی تھی، بلکہ وہ بھی دوسروں میں شامل تھی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا چاہتی ہو، تمہارے لیے کیا ریڈ لائن ہے، کہاں تم کمپرومائز کر سکتی ہو اور کیا بالکل قبول نہیں کر سکتی۔ مجھے وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو پہلے وہی سمجھو۔ میں نے مشکل فیصلہ کیا اور قائم رہی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ رافع سے شادی کرتے وقت میری سوچ کلیئر تھی۔ اس نے رک کر سوچا کہ اتنی ذاتی باتیں اس سے کہے یا نہیں، لیکن وہ اسے فیصلے کے لیے رہنمائی کی خاطر آئی تھی جو وہ یوں ہی نہیں دی جا سکتی تھی۔ میرا شوہر میری عزت کرتا ہے، میری پسند، میری خوشی کا احترام کرتا ہے۔ میرا سوتیلا بیٹا، مجھے اس سے بھی پیار ہے۔ وہ پہلا بچہ ہے جس نے میرے اندر ممتا جگائی، اور یہ اعزاز میری کوکھ سے جنمی اولاد کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔
میں پہلے عبداللہ کی ماں بنی ہوں، یہ سچ کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ سب میری سچائیاں ہیں، میرا سکون، میری خوشیاں ہیں، لیکن لوگوں کے لیے تو میں ایک سمجھوتے والی قابل رحم زندگی گزار رہی ہوں۔ میں کسی کی سوچ نہیں بدل سکتی، نہ میں ہر ایک کو پکڑ کے ان کی غلط فہمی دور کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں میرے لیے ہمیشہ تمسخر اور طرز ہی رہے، مجھے ہمیشہ ججمنٹل نگاہیں، جملے سہنا پڑے، اور یہ میرے اس فیصلے کی قیمت ہے جو میں عمر بھر ادا کرتی رہوں گی، جس کا مجھے افسوس بھی نہیں۔ میں اپنے فیصلے کو پوری طرح اون کرتی ہوں جہاں میرے لیے کمپرومائز ممکن نہیں تھا، لیکن پھر زندگی نے اس کے بعد میرے آگے جو رکھا اسے بھی میں نے دل سے قبول کیا ہے۔ پریکٹیکلی سوچا، انپریزنٹیبل اور آفاتی توقعات نہیں رکھے، کسی سے شکوہ نہیں کیا، قسمت سے بھی نہیں، کہ وہ سب میرے فیصلے کے نتائج اور اثرات تھے۔ تو اگر تم میں بھی اتنا حوصلہ اور کلیئرٹی ہے تبھی کوئی انتہائی ڈیسیژن لو۔ اگر تمہیں گلیمرس لائف، رشتہ دار، دوست، سوشل میڈیا اور ویلیڈیشن اور آسائشیں چاہیے تو اسے چھوڑنے کا خیال دل سے نکال دو، لیکن اگر تم رشتے میں وفاداری اور اپنے مقام کو اہمیت دیتی ہو، اس کے بعد ورسٹ کیس سینیریو میں اکیلے ہی سب جھیلنے اور جو بھی زندگی دکھائی دے قبول کرنے کو تیار ہو تو انکار کر دو۔ باجی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہر جگہ سب نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ تو کمی سب میں ہوگی، جبکہ ایسا رشتہ نصیب سے ملتا ہے۔ وہ لوگ امیر، اسٹائلش اور ماڈرن ہیں۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، سب جگہ سب نہیں ملتا، اسی لیے تمہیں کیا چاہیے، اور اس کے لیے تم میں اکیلے کہاں تک چلنے اور ڈٹے رہنے کا حوصلہ ہے، یہ جانو۔ باجی نے مجھے تمہاری ہی مثال دی کہ پھر اسی طرح کہیں شادی ہوگی تمہاری بھی۔ فاریہ کی بات پر وہ بے آرام ہوئے بنا مسکرا دی۔ میں سب کی مان کر انچاہی بیوی اور بہو بن جاتی، کچھ دن بعد سب ٹھیک بھی ہو جاتا، لیکن میں کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتی۔ خود کو ڈیگریڈ کرنے کا پروانہ تھما دینا اور پھر اسی بندے سے اچھی امید رکھنا جس نے پہلے مقام پر ہی اپنے اوقات دکھا دی ہو، حماقت ہے۔ سب نارمل ہو جانے کے بعد مجھے کبھی وہ خوشی نہیں مل سکتی تھی جو اس وقت میرے پاس ہے۔ اپنی محبت بزدلی کے ہاتھوں کھو کے اس کا غم مٹانے مجبوراً بیوی کے پاس آ کے میرڈ لائف کے عیش لوٹنے والا نوید کبھی رافع کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ سانس لینے رکی۔ دیکھنے والوں کو لگتا ہے شادی ہوتے ہی میری گود میں پرائی اولاد آئی۔ شادی کے اولین دنوں کا حسن میرے نصیب میں نہیں۔ پہلے سے ایک عورت کی محبت دل میں رکھنے والا مرد ملا، مگر مجھے یہ باتیں بری نہیں لگتی۔ مجھے کسی بات کا دکھ یا افسوس نہیں ہوتا۔ میں نے کوئی حسرت نہیں پالی، کسی محرومی کو پنپنے نہیں دیا۔ میری زندگی کو سمجھوتا سمجھ کر مجھ پر ترس کھانے والے میری زندگی کو جانتے ہی کہاں ہیں۔ اس رات سے پہلے بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے اپنی حیثیت، اپنی عزت نفس اتنی اہم اور بے وقوفی کا احساس ناقابل برداشت ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جانتی تھی نہ اب نہ بعد میں اس میں کمپرومائز کروں گی۔ میرے لیے سر اٹھا کے سانس لینا، پارٹنرز کی آنکھوں میں اس کے چہرے کو فخر اور اعتماد سے دیکھ پانا زیادہ اہم ہے۔ وہ بعد میں کتنا کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود پر جبر کرتی، نادم ہوتی، دل سے اس کی عزت نہیں کر سکتی۔ اس کی قربت میں ہر بار اس کے ہاتھوں جھیلی ذلت یاد آتی تو میں کیسے خوش رہتی۔ رافع کی پرائیورٹی عبداللہ تھا، ہے، اور اس وقت میری ترجیح اپنی ذات، اپنے احساسات، اپنی قدر تھی۔ پھر بھی مجھے رافع سے محبت ہو گئی، ایسی محبت میں اس سچویشن میں کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تبھی آہٹ ہوئی اور تینوں نے ادھر دیکھا۔ دروازے میں رافع کھڑا تھا۔ ان دونوں نے اسے سلام کیا۔ وہ بھی سنبھل گئی۔ کیسے آپ؟ حمیرہ نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، اسے جواب دے کر اس نے حریرہ کو دیکھا۔ نانی تمہیں پوچھ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، وہ اٹھی۔ مجھے؟ رافع نے بولنا شروع کیا اور وہ رک گئی۔ آپ لوگوں کی بات کا کانٹیکسٹ نہیں پتہ، لیکن میری نادان بیوی کو ہی نہیں، مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ رافع نے اسے دیکھا۔ بہت محبت۔ اس نے جھک کے عبداللہ کو اٹھایا جو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھڑا تھا اور اسے بات کرتا خوابگاہ میں چلا گیا جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، اور وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ واو! حمیرہ نے پہلے اسے پھر فاریہ کو دیکھا۔ تمہاری تو بڑی یونیک لو سٹوری چل رہی ہے۔ حمیرہ کے خوشگوار لہجے پر اسے مسکرا کے اسے دیکھا، مگر دل میں سوچ رہی تھی، لو سٹوری اور ہماری؟ کبھی کبھی ہمیں دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں
क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कोई इतनी अहमियत और तवज्जो देते हैं कि खुद अपनी कहानी से गाफिल हो जाते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं तुम इनकार कर दो तो मेरे जैसे हालात से गुजरो। तुम्हें अम्मार से बेहतर इंसान भी मिल सकता है। जब तक तुम खुद क्या चाहती हो, तुम्हारे लिए सबसे क्या अहम है, यह क्लियर नहीं होता, कोई फ़ैसला ना करो। उसने संजीदगी से मशवरा दिया। वैसे बुराना, तुमने ये भी साबित किया कि जब सिचुएशन नाकाबिले कबूल हो तो कभी देर नहीं होती, वरना तो यही कहा जाता है कि शादी हो गई, अब क्या कर सकते हैं। उसे लड़कियों के लिए दी एंड मान लिया जाता है। हालांकि एक गलत शुरुआत को रोकने का मौका जब भी मिले गंवाना नहीं चाहिए। हुमैरा उससे कुछ ज़्यादा ही मुतासिर थी। वो बस मुस्कुरा दी। मैं नानी को देखती हूँ, अम्मी भी आ गई होंगी, तुम उधर जाओगी ना। वो फिर खड़ी हो गई। हाँ। फारिया भी खड़ी हो गई। चलो मिल लेते हैं। वो उन दोनों को उधर छोड़ के आई तो अब्दुल्ला फिर हॉल में था और बावर्ची खाने से आवाज़ आ रही थी। वो मेज़ से ट्रे उठा के वहीं आ गई। राफ़े चाय बना रहा था। आप हटे, मैं बनाती हूँ, पहले मुझे ये बताओ। वो उसकी तरफ पलटा मगर स्लैब से टिक के उसका चूल्हे तक पहुँचने का रास्ता रोके था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जब तक मैं कहूँगा नहीं तुम्हें यकीन नहीं आएगा, न तुम मानोगी। क्योंकि मुझे सबके रवैये और बातों से लगा मैंने चाहे जाने वाली लड़की को अपने पैरों से ठोकर मार के रास्ते से हटा दिया है। मेरे साथ ज़रूरत के तहत एडजस्टमेंट हो सकती है। वो सर झुकाए आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। क्यों? राफे के लहजे में हैरानी थी। तुम सेहतमंद, बाइखलाक, जिम्मेदार यंग लड़की हो और बहुत प्यारी भी। चाहा जाना तुम्हारा हक है। दुनिया में बहुत सौ की तलाक और दूसरी शादी होती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि बाद में उन्हें मोहब्बत नहीं मिलती या वो उसका हक खो देती हैं। लोगों को छोड़ो, तुम्हें तो यकीन होना चाहिए। अब है। उसने नम आंखों से देखा। गुड। राफे ने उसे साथ लगाते हुए फिर यकीन दिलाया था। कामिल ने उसे बताया था कि नवीद की उस लड़की से शादी हो रही है और पहले से ज़्यादा धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। घर में भी हफ्सा की शादी की तैयारियां शुरू थी। उसी दौरान पारिया की शादी का कार्ड मिला। दूल्हे की जगह अम्मार का नाम ही दर्ज था। उन दिनों परवीन बड़े बेटे के पास थी तो शाजिया नाजिया दोनों उनके पास आ गई और चंद दिनों में ही उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद उन दोनों का तन्हा होना कितनी बड़ी नेमत था। किसी की मदाखलत नहीं थी, इसलिए उनका सफ़र सुस्त गामी के बावजूद खूबसूरत था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी खुशी और सहूलत से तय किया था और वो दोनों भी औरों की तरह जांचती और टटोलती रहती थी। अब्दुल्ला के मामले में उनका अंदाज़ सख्त और ये जताने वाला होता कि वो उससे ज़्यादा अब्दुल्ला पर हक रखती हैं और बुरहरा उसके मामले में उन्हें जवाबदा है। वो अब्दुल्ला के मामले में खुद को उसकी हिफाजत के लिए तैनात निगरां गर्दानती थी। कभी कभी उन दोनों को साथ और बेतकल्लुफ़ देखकर वो एक दूसरे को इशारे भी करती, मगर अब वो सब नज़रअंदाज करना सीख गई थी। उनकी मसरूफियात में वो चाह कर भी हुमैरा या फारिया को फ़ोन नहीं कर सकी। उनकी शादी वाले दिन ही वो दोनों सुबह वापस चली गई। फारिया की तकरीब के लिए वो अपनी शादी वाले दिन से ज़्यादा दिल और मेहनत से तैयार हुई थी। वो स्याह झिलमिल करती साड़ी और कंगन राफे की तरफ से पहला तोहफा भी थे। तुम साड़ी में बच्ची को कैसे संभालोगी? नानी ने देखते ही एतराज़ किया। उसे मैं संभालूंगा। सियाह सूट पहने प्यारे अब्दुल्ला को कामिल ने अपने करीब खींच लिया। वो सब एक साथ जा रहे थे। राफे दफ्तर से आने के बाद तैयार होके हॉल पहुंचने वाला था। थैंक यू। फारिया ने तन्हाई में मिलते ही उसका हाथ थामा। तुमसे बात करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या चाहिए। तुम चाहे मुझे जज करो, लेकिन मुझे लोगों की नज़रें, बातें झेलने का हौसला नहीं। ना मैं तुम्हारी जैसी सिचुएशन यानी दूसरी बीवी या माँ का 1% चांस लेना चाहती हूँ। मेरे लिए स्टेटस और पैसे वाला शौहर ज़्यादा ज़रूरी है जो मेरे सारे शौक़ अरमान पूरे करने लायक हो। मुझे उम्मीद है तुम किसी से नहीं कहोगी। फारिया वही फारिया थी जिसे वो जानती थी। टेंशन ना लो, मैं सब भूल गई हूँ, खुश रहो। उसने मुस्कुरा के उसे दुआ दी। और बेफिक्र भी, मैं किसी को जज नहीं करती। सजीला आई तो दोनों चुप हो गई। ये असली तो नहीं होंगे? उसने उसके हाथ में कंगन देख के पूछा। राफे को आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पसंद। वो पल्लू संभालती खड़ी हो गई कि उसे सामने कामिल और अब्दुल्ला के साथ राफे नज़र आया था।
یہ मुँह दिखाई थी तो हमें बताया क्यों नहीं? सजीला ने खुद ही आदतन क्यास लगाया। मुँह दिखाई दुल्हन के लिए होती है, दुनिया के लिए थोड़ी। मुझे राफ़े बुला रहे हैं। उसने भी सफाई नहीं दी और राफ़े को हाथ दिखाती स्टेज से उतर गई। दरमियान में ही उसे हुमैरा मिल गई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। थैंक यू। उसने भी शुक्रिया अदा किया। भला बुरा जैसा भी हो, फारिया ने कॉन्फिडेंटली फ़ैसला किया है। गो मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन वो भी बच्ची नहीं, जानती है कि किस आग से रोशनी की तमन्ना कर रही है। सब में तुम्हारी तरह दुश्वार रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं होती। वैसे मैंने शुक्रिया इसलिए अदा किया कि मैंने भी अपने प्रपोज़ल पर यही सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। अच्छा। दूर खड़ा राफ़े मुंह बना के उसे जल्दी आने को कह रहा था। दरअसल लड़का अब्रॉड है और उन लोगों की शर्त है कि मैं उस वक्त तक यहीं ससुराल में रहूं जब तक उसकी 2 बहनों की शादी नहीं हो जाती। मुझे फैमिली को सपोर्ट करने पर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन मैं शादी करके शौहर के बगैर नहीं रहना चाहती। यही अम्मी से कहा कि अगर मैं भी उसके साथ वहीं जा सकती हूँ तो ठीक, वरना मना कर दे। जबकि सबके कहना था कि बाद में लड़के से डिस्कस कर लेना, मना लेना, कोई रास्ता निकल आएगा। मगर मैंने कहा पहले ही साफ बात करें कि मैं शौहर के बिना 2 साल ससुराल नहीं रहूँगी। उसके नज़रों के ताक़ुब में उसने मुड़ कर देखा। ओह सॉरी, वो नादिम हुई। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नज़रों से महफूज रखे। उसने दुआ दी। वो राफ़े के पास आई जिसे अब जाना था। इतनी जल्दी? उसने आसपास नज़र दौड़ाई। वो भी सवालों और निगाहों से बेजार हो गई थी। ख़ानदान के लोग जो उस वाक़े के बाद अब मिले थे, वो सब उसे और अब्दुल्ला को किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। चलें? वो मान गई। मैं अम्मी से कह देती हूँ कि हम जा रहे हैं। उसने महनाज को ढूंढ के अपने जाने का कहा। रुखसती तक रुको। अब्दुल्ला के सोने का वक्त हो गया है, देर हो रही है तो वो तंग करेगा। वो सबके इसरार करने के बावजूद अल्लाह हाफिज़ कह के आ गई। कामिल भी उनके साथ था। अब्दुल्ला रास्ते में ही सो गया था। कान के आवेज़े रखते हुए उसके हाथ वो पर्ची लिखी जिस पर राफ़े ने अपना फ़ोन नंबर लिखा था, जो फेंकने के बजाय उसने ज़ेवर वाले डब्बे में रख दी थी। ये तुमने अब तक संभाल रखी है? उसके कांधे के ऊपर से देखते हुए राफ़े को ताज्जुब हुआ। फ़ोन नंबर्स याद नहीं होते, लेकिन यह नंबर उसी दिन याद हो गया था। वो उसकी तरफ पलटी। फिर तो इसे फ्रेम करने की ज़रूरत है। उसने पर्ची अपने हाथ में ली। वो हंस दी। क्या करेंगे फ्रेम करके? ये नंबर मुझे कभी नहीं भूलेगा। राफ़े को भी बहुत कुछ याद आ गया। उस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ में आई थी। इतनी बेरब्त और उलझी बातें मैंने ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा ही की हों। अल्फाज या जुमलों पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब तो याद भी नहीं उस वक्त जो दिल को लगी वो आपकी नेक नियति और ईमानदारी थी। वैसे वो शरारत से मुस्कुराई। उससे पहले मैं आंटी और आपकी बातें सुन चुकी थी जब वो आपको मेरे लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। कब? तुम तो इधर आई ही नहीं थी। एक बार आई थी। अम्मी ने कुछ भेजा था जो आपके बदले मैंने खा लिया था। सॉरी अगर उस वक्त मैंने ऐसा कुछ कहा था जिससे तुम हर्ट हुई हो। उसने बुरैरा के हाथ थामे। आप ये सॉरी, इजाज़त और बुरा न लगे तो एक बार में भूल क्यों नहीं जाते? बुरैरा ने संजीदगी से पूछा। वो खुश दिली से मुस्कुराया और सब भूल के काम की बात याद रखी। ओके अब्दुल्ला की मामा। और ये जुमला तो एक्शन के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता था। तो यहाँ होता है ये नावल एंड। हम मिलेंगे कल किसी नए नावल के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके टाटा बाय।